امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرف سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق پاکستان پر 19% ٹیرف عائد کیا گیا ہے، جبکہ جنوبی افریقہ 30%، بنگلہ دیش پر 20% ٹیرف عائد کر دیا گیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ پر 39% ٹیرف عائد کیا گیا ہے، جبکہ اسرائیل اور ترکی پر 15% ٹیرف عائد کیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرف سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق پاکستان پر 19% ٹیرف عائد کیا گیا ہے، جنوبی افریقہ 30%، بنگلہ دیش پر 20% ٹیرف عائد کیا گیا، سوئٹزرلینڈ پر 39% ٹیرف عائد، اسرائیل اور ترکی پر 15% ٹیرف عائد کیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرف سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں۔ اہم خبر ہے ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق پاکستان پر 19% ٹیرف عائد کیا گیا ہے، جنوبی افریقہ 30%، بنگلہ دیش پر 20% ٹیرف عائد کیا گیا ہے، جبکہ سوئٹزرلینڈ پر 39% ٹیرف عائد، اسرائیل اور ترکی پر 15% ٹیرف عائد کیا گیا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق پاکستان پر 19% ٹیرف عائد کیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرف سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں، جبکہ جنوبی افریقہ 30%، بنگلہ دیش پر 20% ٹیرف عائد کیا گیا ہے، سوئٹزرلینڈ پر 39% ٹیرف عائد، اسرائیل اور ترکی پر 15% ٹیرف عائد کیا گیا ہے۔ اہم خبر جس کے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرف سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق پاکستان پر 19% ٹیرف عائد کیا گیا ہے، جنوبی افریقہ پر 30%، بنگلہ دیش پر 20% ٹیرف عائد، سوئٹزرلینڈ پر 39% ٹیرف عائد کر دیا گیا ہے، جبکہ اسرائیل اور ترکیہ پر 15% ٹیرف لگایا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرف سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر سائن کر دیے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق پاکستان پر 19% ٹیرف عائد کیا گیا ہے، جبکہ جنوبی افریقہ 30%، بنگلہ دیش پر 20% ٹیرف عائد، سوئٹزرلینڈ پر 39% ٹیرف عائد کر دیا گیا ہے، اسرائیل اور ترکیہ پر 15% ٹیرف عائد کیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرف پر ایگزیکٹو جو اس سے متعلق آرڈرز تھے ان پر سائن بھی کر دیے ہیں، اور ترجمان وائٹ ہاؤس کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان پر 19% ٹیرف عائد کر دیا گیا ہے، جنوبی افریقہ پر 30%، بنگلہ دیش پر 20%، سوئٹزرلینڈ پر 39% ٹیرف عائد، جبکہ ترکیہ اور اسرائیل پر 15% ٹیرف لگایا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرف سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر سائن کر دیے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق پاکستان پر 19% ٹیرف عائد کیا گیا ہے، 19% ٹیرف پاکستان پر لگایا گیا ہے، جبکہ اگر بات کی جائے جنوبی افریقہ کی، وہاں 30% ٹیرف عائد کر دیا گیا ہے، بنگلہ دیش پر 20%، سوئٹزرلینڈ پر 39%، اسرائیل اور ترکیہ پر 15% ٹیرف عائد کیا گیا ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ ماہر معاشیات حقان نجیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ 19% ٹیرف عائد کر دیا گیا ہے پاکستان پر، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیے، اگر آپ اس کا اوورآل جائزہ لیں تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ امریکہ نے آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک ٹیرف کا اجرا کیا کنٹریز پر، اور ان کا دو مقصد تھے یہ کرنے کا۔ ایک تو وہ اپنے ٹریڈ بیلنس کو یعنی کہ بہتر کرنا چاہتے تھے، جیسے پاکستان کے ساتھ ہم 5 سے 7 ارب ڈالر کی ان کو چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور جو امپورٹ کا بل ہے وہ 1.5-2 ارب ڈالر کا ہے، تو ان کا ایک خسارہ تقریباً 3 ارب ڈالر کا پاکستان کے ساتھ تھا، اسی طرح چائنا اور دیگر ممالک کے ساتھ۔ اور دوسرا، وہ کچھ اس میں سے کمائی بھی کرنا چاہتے تھے، یعنی کہ اپنے مالیاتی خسارہ جس کو فسکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں اس کو کم کرنا چاہتے تھے۔ تو ان دو مقاصد کے ساتھ امریکہ نے یہ ٹریڈ نیگوشیشنز پچھلے چند ماہ میں کی۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو سب سے کم بیس ٹیرف اپلائی ہوا ہے وہ کنٹریز لائک UK، جن کے ساتھ انہوں نے ایک 10% کا جو ٹیرف ہے وہ اپلائی کیا ہے اور وہ اگری ہوا ہے۔ پاکستان کا جو فریم ورک ہے وہ ایک لارجر فریم ورک پچھلے کچھ دنوں میں سامنے آیا، جس میں انرجی سیکٹر میں پاکستان کی انگیجمنٹ ان کے ساتھ ہوئی، اور یہ طے ہوا کہ ان کی ایک کمپنی پاکستان میں آ کر ایکسپلوریشن کرے گی، اور اس کا بھی تعین ہونا ہے کہ ایک بظاہر جیولوجیکل سرویز جو پاکستان کے کئی عرصے سے ہو رہے ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس تیل کے بھی وافر مقدار، شیل گیس کی وافر مقدار جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ یاد رہے کہ ایکزون موبل پہلے بھی پاکستان میں یہ کام کرتی رہی ہے OGDCL کے ساتھ۔ اور پھر لارجر اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے نان ٹیرف بیریئرز ان کے کم کیے۔ یاد رکھیے کہ کل ہم نے ایک ڈیجیٹل ٹیکس 5% کا جو ان کی کمپنیز پاکستان میں بیس نہیں تھی ان پر لگا ہوا تھا وہ بھی اٹھا دیا، کچھ HS کوڈز میں جا کے ترمیم کی،
पाकिस्तान की तरफ से तो अभी सामने नहीं आया कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या टैरिफ्स उन पर लगाए हैं जो यूएस की प्रोडक्ट्स हैं। वो ज़रूरी नहीं कि वो 19% ही हो, पर हम उम्मीद कर रहे थे कि 19 से भी कम टैरिफ जो है, जितनी खुशगवार माहौल में डिप्लोमेटिक सक्सेस के साथ पाकिस्तान चल रहा था, मेरा पर्सनल ख्याल था कि हम 15% के करीब आ जाएंगे फ्रॉम द 29%. बट इट इज़ ऑल राइट. आई थिंक इट इज़ स्टिल a good progress that Pakistan has made. We have moved well, we have done well. अगर मैं इसका मुवाजना अपनी कंपेटिटर कंट्रीज से करूं तो इंडिया, जिनके साथ डील शायद नहीं हो सकी, वो 25% पे है, बांग्लादेश 22% पे है, सो थोड़ा सा एज है वहाँ पे. श्रीलंका 20% पे, थाईलैंड 20% पे है, इंडोनेशिया हमारे इर्द गिर्द है, मलेशिया 18% पे है, स्लाइटली बेटर देन अस, फिलीपींस 17% पे है. पर साउथ कोरिया और जापान की जो डील्स हैं वो लगता है कि अच्छी हुई हैं और वो दोनों 15% पे आ गए हैं, विच इज़ माई सेंस वेयर पाकिस्तान कुड हैव बीन. बट हैविंग सेड ऑल दिस, अब जाकर हमें डिटेल देखनी पड़ेगी कि हर एचएस कोड में, यानी कि जो जो हम प्रोडक्ट्स उनको बेचते हैं, हम कहाँ खड़े हैं. इससे हमें ज़रूर कंपेटिटिव बना दिया है इंडिया और वियतनाम से, और एक स्ट्रेटिजिक एनर्जी कोऑपरेशन भी दी है, और हम उन लोअर टीयर कंट्रीज़ में आ गए हैं. 15% मैं समझता हूँ सबसे लोअर कंसिडर करना चाहिए. अब हम देखेंगे कि क्लैरिटी ऑन प्रोडक्ट लेवल एग्जेम्पशंस क्या है, और जो ट्रेड डिप्लोमेसी है वो आज ख़त्म नहीं हो गई. अब हमें अमेरिका के साथ ये ट्रेड डिप्लोमेसी जो है ये कंटिन्यू करनी है, और आगे जो और हम एक्सपोर्ट मार्केट्स ढूंढ सकें, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, राइस यानी कि फूड प्रोडक्ट्स, सर्जिकल गुड्स, लेदर गुड्स, यही हमारा मेन स्टे है. और इससे आगे बढ़ के हम आईटी और आईटीईएस की जो सर्विसेज सेक्टर की एक्सपोर्ट करते हैं, ये हमें उनके साथ आगे बढ़ना है. ये याद रखिए कि ये जो बेस टैरिफ्स हैं, यानी कि जो अब कंट्रीज पर लगे हैं, ये रेसिप्रोकल डिफाइन तो होते हैं, पर ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने क्या रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो लगाया है. और ज़रूरी नहीं है कि वी आर बाउंड टू मैच द यूएस टैरिफ्स, बट मे एडजस्ट फॉर स्ट्रेटेजिक और WTO अलाइंड रीजंस जब पाकिस्तान उनके साथ ये चीज़ फाइनल करेगा. ये एक ओवरऑल तनाजुल है. पाकिस्तान हैज़ डन गुड डिप्लोमेसी. पाकिस्तान हैज़ ट्राइड टू मेक एन ओवरऑल framework with the US, an overarching framework with the US, which goes beyond just this trade deal. इसको देखते हुए I hope कि पाकिस्तान की जो वहाँ पे एक्सपोर्ट्स हैं, हम इनको बेहतर करने में ज़रूर कामयाब होंगे. और मैं ये भी होप करता हूँ कि अमेरिका भी अपनी $1.5 अरब की जो हमें एक्सपोर्ट करता है, उसमें हम सोयाबीन हो, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हो, हमें कॉटन की ज़रूरत होती है, हम ये भी उनसे. खाकान नजीब साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा. हमें ज्वाइन किया है रहनुमा रिपब्लिकन पार्टी साजिद तारिर साहब ने. सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं और पाकिस्तान पर 19% टैरिफ आयद किया गया है. क्या कहेंगे आप इस पर? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अमेरिका और भारत का जो नेक्सस है वो सबसे पहले डेमोक्रेट बिल क्लिंटन ने शुरू किया था, और उसके बाद बराक ओबामा ने उनको एक पार्टनर का टाइटल दिया और अपने तमाम एग्स जो थे वो भारत की बास्केट में डाल दिए. और यही समझा गया है कि उस रीजन के अंदर अमेरिका के इंटरेस्ट को सिर्फ भारत जो है वो प्रोटेक्ट कर सकता है. लेकिन 10 मई को, और जो एक मिथ जो ब्रेक हुई 10 मई को, कि पाकिस्तान भारत के साथ कोई कन्वेंशनल वार जो है वो नहीं जीत पाएगा. तो दर हकीकत डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद एक स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन है. वो स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ डील करना पसंद करते हैं और उन लोगों के साथ चलना चाहते हैं जो अमेरिका के साथ मुखलस हैं. इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत की फॉरेन पॉलिसी का जो रिजल्ट क्या था, एक रिजल्ट तो ये था कि तेल रशिया से लेना, ब्रिक्स में भी साथ उनके चलना, रशिया के और चाइना के साथ भी चलना, और फिर वाशिंगटन डीसी में आके कोशिश करना कि वाशिंगटन डीसी इन सब चीजों पे इतराज नहीं करेगा. तो मेरे ख्याल में वो जो सारी चीजें चेंज हुई, डोनाल्ड ट्रंप साहब रिपब्लिकन हैं और वो अपनी मर्जी से चीजें ऑपरेट करना चाहते हैं, वो कहीं से डिक्टेशन नहीं लेते. तो दर हकीकत दूसरी साइड पे मोदी साहब हमेशा ये कहते थे कि उनकी छाती 56 इंच की है, विश्व गुरु बन चुके हैं, दुनिया उनके पीछे चलना चाहती है, उनको फॉलो करती है. हालांकि उनकी सिर्फ और सिर्फ इकानमी जो थी वो एक नंबर्स बेस्ड है. दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आबादी है, वो इकानमी नहीं है, वो आबादी है. तो दर हकीकत ये उन्हें गलत फहमी थी, और जिस वन वे स्ट्रीट पे चलते रहे, जिस मर्जी के साथ वो रशिया से तेल भी लेते रहे,
जो बाइडन के साथ भी इंजॉय करते रहे, बराक ओबामा के साथ भी इंजॉय करते रहे, तो सारी चीजें तब्दील हो चुकी हैं। आपने 10 मई के बाद साबित किया कि यू आर अ स्ट्रॉन्ग नेशन एंड यू आर एबल टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड यू कैन लीड इन दैट रीजन। और फिर उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर जो बाइडन जिस तरीके से इनखला हुआ, डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी कैंपेन में उसको देखते रहे कि किस तरीके से हमने वहां से वो असला वापस लेना है या उस रीजन को प्रोटेक्ट किस तरह करना है। कि इस वक्त सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, आप मुसलसल तकरीबन 30 दफा वो पाकिस्तान का थैंक यू कर चुके हैं, शुक्रिया अदा कर चुके हैं। फील्ड मार्शल साहब को एक बड़ा पुरतपाक लंच उन्होंने दिया है। दूसरा, उसमें मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि इस वक्त आपका जो टैरिफ है कंपेयर टू वियतनाम और कंपेयर टू श्रीलंका और इंडिया, इनसे कम है। आपको इससे अपनी इकानमी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और दूसरा, मैं नहीं समझता कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब ऑल इन चाहते हैं। वो ट्राई कर चुके हैं कि चाइना और रशिया के अलायंस को किसी तरीके से तोड़ा जा सके और उसमें वो कामयाब नहीं हुए। मेरा ख्याल है वो प्लान बी पे जाएंगे और उस रीजन के अंदर वो काम करना चाहेंगे, रशिया के साथ भी और चाइना के साथ भी काम करना चाहेंगे। देखें, ही इज नॉट अ ट्रेडिशनल प्रेसिडेंट। वो जब दिल करता है फोन उठा के डायरेक्ट हमास से डील कर लेते हैं, जब उनका दिल चाहता है वो फोन उठा के पुतिन साहब से बात कर लेते हैं और प्रेसिडेंट शी से बात कर लेते हैं। आप देखेंगे कि अभी जो प्रेसिडेंट शी की बर्थडे या दूसरे जो इवेंट होंगे चाइना के अंदर, उसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद जाएंगे बल्कि पुतिन से भी मुलाकात वहां करेंगे। तो द वर्ल्ड इज चेंजिंग। मैं हमेशा इस चीज का अदा करता हूं कि योल्टा 2 होगा। योल्टा 2 से मुराद ये है कि तीनों सुपर पावर्स, बड़ी पावर जो है इकट्ठी होकर डिसाइड करेंगी कि हमने किस किस रीजन के अंदर खुद किस बाउंड्रीज के अंदर रह के काम करना है। और मेरे ख्याल में वो जल्दी होगा। और मैं हमेशा ये कहता था कि दुनिया रिकैलिब्रेशन की तरफ जा रही है और ये रिकैलिब्रेशन पाकिस्तान के फेवर में जाता है, पाकिस्तान के फेवर में जाएगा ये फैसला यकीनन। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे रहनुमा रिपब्लिकन पार्टी साजिद तारिक साहब और माहिर माशियात हाकान नजीब साहब, आप दोनों के वक्त का।